చిత్తూరు జిల్లాలోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో వ్యాపార విశ్లేషణలో ఆధునిక పోకడలు అనే అంశంపై 2 రోజుల జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఒప్పుకొలుపతులు, ఆచార్యులు, నిపుణులు తరలివచ్చారు. ఈ నెల 14వ తేదీన జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్పి సిసోడియా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఆదాయ నిర్వహణ నుంచి ప్రజా సేవల వరకు అనేక రంగాల్లో కృత్రిమ మేధస్సు, డేటా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తున్నాయని, వాటి ద్వారా ప్రభుత్వాలు, వ్యాపార సంస్థలు మంచి వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని అన్నారు. డేటా విశ్లేషణను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునే సంస్థలు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉంటాయన్నారు. డేటా ఆధారిత భవిష్యత్తుకు విద్యార్థులను, నిపుణులను సిద్ధం చేయడం చాలా అవసరమని, డేటా వినియోగంలో నైతికత అత్యంత కీలకమైన అంశమని ఆయన పేర్కొన్నారు. Huge and very rapid technological advancements are happening in the world. Every day, new technologies are coming. A few years back, we would not have heard of things like IoT, things like big data analytics, things like generative artificial intelligence. But today, many of us are practicing. The artificial intelligence has become almost like some intelligent students actually do not need to do anything except learn how to use chat gpt, and their entire even thesis would be completed in no time. I am reminded of a book which was written long ago, published in 1932 by Aldous Huxley, an author. He wrote Brave New World. In 1932, he had the prescience to figure out how technology is going to transform the lives, and transform in what manner. Of course, his projection was very bleak, negative, dystopian. The human beings would become just like psychologically conditioned automatons. You will stop enjoying your life as a human being, is what he predicted in 1932. Today, each of us face formidable challenges. If you are not up to the mark, you tend to get left behind. Every day, new technologies are coming, and they are coming so fast that by the time you start understanding, that becomes obsolete, and another one takes place, and again the new learning curve starts. I am lucky that in 3 years I would be retiring. Frankly speaking, this is formidable. The kind of challenges now, the generative AI, it's become such a thing. It's like a double-edged weapon. How to use? There are huge ethical challenges in to what extent we must make use of AI. Would the children completely stop learning and only depend on the machine? The machine is far more intelligent than human being today. It's far more informative because machine doesn't forget. Human beings tend to forget. Human beings tend to commit errors. So there are some Hollywood movies in the futuristic scenario. They paint a computer develops a brain of its own, and it starts controlling the world. There is a movie like that. To what extent this would happen in future is of course a challenge. But whatever it may be, technology should be used to human advancement, human betterment. That's the primary purpose of technology. Once the AI becomes a norm, everybody starts using. There are predictions that the economy of the world will undergo such a sudden transformation that certain of the jobs would become completely, they would be rendered useless. I remember as sub-collector, we had a post. That post was of that man who used to pull the fan from outside. There was one post because those days no electricity.
old days. But a post continued, which was the fan stirrer or whatever may be the name. That post doesn't exist. But in times to come, the post like typist, driver, uh, interpreter, translator, they would they would complete. There will be no driver after a few decades. You will see automatic vehicles will come, sensor based navigation techniques, perfect. You don't need you just have to uh, you know fix the target and it will take you. So how this is going to change? Now the business, because we are actually here to talk about business analytics. The businesses which are aware of these trends, which can predict what is going to happen in future, would be the businesses which will shine. And the businesses which are not able to use the technology, the data, big data analytics, those will go out of the race. Even today, in Europe and America, lots of companies are every day getting closed down because they are not able to compete. Indian situation so far hasn't reached to that kind of cutthroat competitive challenges. There are still companies which are able to manage with the basic of the technology. But in times to come, all businesses, because here this is a faculty of commerce and the business administration, the students, the faculty, the teachers, they should all be oriented as to number one, what are the technologies existing today in the world? What are the technologies that are going to come in the future? What applications would you be putting that technology to use? Let's say Gen AI. What sort of use a company or a business might be putting? Would that be at the advantage for the advantage of the company or disadvantage? These could be some of the topics that students might be oriented towards. I don't know how far the what course curriculum because I'm వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నిపుణులు నిష్ణాతులతో దూరదర్శన్ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగాధిపతి డాక్టర్ జి కొండలరావు ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించి అనేక విలువైన విషయాలు రాబట్టారు. విశాఖపట్నంలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎం ప్రొఫెసర్ విజయ్ భాస్కర్ మరిశెట్టితో నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో కృత్రిమ మేధ అంశంపై పలు విషయాలు ప్రేక్షకులకు అందించారు. విజయ్ భాస్కర్ మారిశెట్టి, ఐఐఎం విశాఖపట్నం. ఆయన నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం కామర్స్ మేనేజ్మెంట్ విభాగంలో జరుగుతున్న 2 రోజుల జాతీయ సదస్సులో కీనోట్ అడ్రస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ చెప్పండి, ఇంటర్నెట్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ దేశంలో వచ్చిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ టెక్నాలజీ చాలా 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 మారుతూ అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రాజ్యం ఏలుతుంది, కొంతకాలం ఏలబోతుంది. దీనికి సంబంధించి మీ కీనోట్ అడ్రస్లో ఇంటర్నెట్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క వినియోగం, వినిమయం ఒకవైపు, మార్కెట్ విధానం, డేటా, ఈ రెండు ఎలా పోటీ పడుతున్నాయి, డేటా మార్కెట్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చెప్పారు. సో దీనికి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఈ డేటాని టైప్ చేస్తూ ఈ విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్న ఇలాంటి సెమినార్లు జనానీకానికి, ప్రభుత్వాలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి మీరు విశ్లేషణాత్మకంగా తెలియజేయండి. తప్పకుండా. ఫేస్ టు ఫేస్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్ అంటారండి. అంటే డేటా ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్. ఎందుకంటే డేటా కెన్ సాల్వ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్పెషల్లీ మనం చాలా మంది కలిసి ట్రేడ్ చేసుకోవాలన్నా, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలన్నా డేటా పాయింట్స్ మనకు ట్రస్ట్ కలిగిస్తాయి మనతో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవాలంటే. ఇంతకు మునుపు టెక్నాలజీ ఉండేది కాదు మనకు, ఎలాగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ వచ్చిందో చాలా మంది చేసుకోగలుగుతారు. కానీ చేసుకోవాలంటే మేజర్ ప్రాబ్లం మనకేంటంటే మనకు ట్రస్ట్ ఉండదు. ఆ డేటా కరెక్టా, వాల్యుబులా కాదా, రైట్ సోర్స్ నుంచి వస్తుందా, దానికి రైట్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం వాడుతున్నామా లేదా, దాని నుంచి మనకు రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నామా లేదా అనేసి. సో ఆ రకంగా టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే అంటున్నామో
ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ట్రస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే దానికి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో ఈ పరిణామంలో ఇప్పుడు ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఎందుకంటే ఈ ఏవైతే డిస్కషన్స్ అవుతాయో, రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ బయటకు వస్తాయో, వాటిని గవర్నమెంట్ చాలా బాగా వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు అన్నట్టు టెక్నాలజీ యూసేజ్లో కానీ ముందు స్థానంలో ఉంది ప్రస్తుతం. అయితే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకోండి మీరు, పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ హ్యాండ్లింగ్ మనకి ఇంకా చాలా లో లెవెల్లో ఉంది. చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, మనం వాడుతున్నది, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అడ్రస్ సో మెనీ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్. దీనికి డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం రైట్గా పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ మనకు అందుతున్నాయా, దాన్ని అనలైజ్ చేయగలుగుతున్నామా, రియల్ టైం మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నామా, వీటికి ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా డెవలప్ అయ్యాయి, ఇలాంటివన్నీ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మనం మాట్లాడతాం. సో వీటిని మనం ప్రొసీడింగ్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్ చూడగలిగితే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతారు. అలాగనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకు సాయిల్ క్వాలిటీ ఏంటి అనేది డేటా పాయింట్స్ తెలిసిండొచ్చు, కానీ సాయిల్ క్వాలిటీ ఎలాగుంటే దాన్ని ఎలాగ మనం వేటిని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు, వేటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, ఈ నాలెడ్జ్ ఏఐ ద్వారా చాలా వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సాయిల్లో డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు సాయిల్కి కార్బన్ క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఆ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఎలాగ అమ్ముకోవాలి, అది మనం ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి, ఇలాంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఎలా వాడాలి, ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం వాటి గురించి. దానివల్ల ఐఓటీస్ ఎలాగ వాడతాం, డేటాను క్యాప్చర్ చేస్తాం, ఎలాగ స్టోర్ చేస్తాం, ఎలాగ అనలైజ్ చేస్తాం, ఎలాగ దీన్ని మానిటైజ్ చేయగలుగుతారు ఫార్మర్స్ కూడా. ప్రస్తుతం ఫార్మర్స్కి కార్బన్ ఎందుకు ఉంచాలి, కార్బన్ ఉంచాలంటే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ మంచిగా ఉండాలి. ఆ మంచిగా ఉండాలని ఇన్సెంటివ్స్ మనకు కరెక్ట్గా లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రైస్ పండించడానికంటే కూడా మిల్లెట్స్ పండిస్తే కార్బన్ ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది మనకు సాయిల్లో, కానీ మిల్లెట్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ లేవు. కానీ కార్బన్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు అమ్మగలిగితే దానికి డేటా కావాలి వాళ్ళు. సో ఇలాంటి డేటా క్యాప్చర్ చేసి హార్వెస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ పరంగా, కానీ అలా ఎలా చేయాలి అనేది ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనకు బయటకు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటి డేటా వినియోగం దగ్గర నుంచి మరోవైపు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనకి ఈ యాప్స్ ద్వారా, స్విగ్గీ ద్వారా ఈ సామాన్లు ఇవన్నీ ఈటబుల్స్ కూడా కొనిస్తే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది. అయితే ఈ పరిస్థితిలో ఈ ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో, ఈ యాప్స్ వినిమయంలో కామన్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి మిడిల్ మ్యాన్, ఈ ప్రజల యొక్క భద్రత ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయింది. దీనికి మనం ఎలా చూడాలి? దీన్ని అధిగమించి ప్రజలు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశంలో ఈ అభద్రతా భావాన్ని తొలగించే ప్రయత్నాలు పాలసీ మేకింగ్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారా? ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఎలా దీన్ని మనం అరికట్టే ప్రయత్నం చేయొచ్చు? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇది మేజర్ ఇష్యూ మనకి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనకున్న ప్రజలకు డిజిటల్ లిటరసీ చాలా తక్కువ ఉంది. అసలు ఏంటి డేటా, ఈ డేటా వాల్యూ ఏంటి, మన డేటా తీసుకొని ఎలా వాడుకుంటున్నారు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టు అనేది అవగాహన అస్సలు లేదు. దీనికి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పాలసీ మేకింగ్ లెవెల్లో, రెగ్యులేషన్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సుమారు వెళ్ళిపోయింది. అవును, సిటీస్ నుంచి టౌన్స్కి వెళ్ళిపోయింది, టౌన్స్ నుంచి మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళిపోయింది, మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి గ్రామాలకు కూడా వెళ్ళిపోయింది. అవును. సో ఈ నేపథ్యంలో సో మనకు ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ రెండు రకాల అవగాహన క్రియేట్ చేయాలి. ఒకటి డేటా ప్రొటెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా క్రైమ్స్, స్కామ్స్ అని డేటా ద్వారానే అవుతుంది, డేటా లీకేజ్ ద్వారానే అవుతున్నాయి. దీని గురించి అవగాహన పెంచాలి గవర్నమెంట్ చాలా, అదొక సైడ్. ఇంకో సైడ్ రెగ్యులేషన్. కంపెనీస్ ఒక సైడ్ మనం ప్రజలను అడ్రస్ చేయాలి, వాళ్ళకు అవగాహన పెంచడానికి లిటరసీ పెంచాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అలాగనే పాలసీ మేకింగ్, కంపెనీస్ ఎలాంటి డేటా ఎలాగ స్టోర్ చేయాలి, ఎలాగ క్లౌడ్లో వాళ్ళు పెట్టాలి, స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, వీటన్నిటికి కూడా రెగ్యులేషన్స్ చాలా రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెగ్యులేషన్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా కాలేదు, ఒకటి డిపిడిపి అని ఒక రెగ్యులేషన్ వస్తుంది మనకు, డిజిటల్ ప్రైవసీ అండ్ డిజిటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని. సో ఆ రెగ్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. అది ఒకటి రెగ్యులేషన్ ఒకటే కాదు, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఈ విషయాలు కూడా మనకు చాలా అవసరం. సో గవర్నమెంట్ టూ ప్రాంగ్ అప్రోచ్ వాడాలి ఇక్కడ. ఒకటి వన్ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ మన రూరల్ పాపులేషన్ అందరికీ కూడా డిజిటల్ లిటరసీ పెంచాలి. ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లా ఫర్ కంపెనీస్ బాగా పెంచాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ ఇండియాలో ఉండాలా, బయట ఉండాలా, డేటా సెంటర్ బయట ఉంటే మనకు వచ్చే నష్టాలు ఏంటి, ఇండియాలోనే ఉంటే డేటా సెంటర్ లాభాలు ఏంటి, ఆ క్లౌడ్ అనేది ఎందుకు ఇండియాలోనే ఉండాలి, వీటి మీద చాలా గవర్నమెంట్ అవగాహన ఉండాలి, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ పెంచాలి. అలాగే ప్రజలకు కూడా ఈ అవగాహన చాలా పెంచాలి. ఎలా డేటా వాళ్ళు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏది ఇవ్వాలి ఏది ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళు ఈ డేటాను ఎలా వాడుకుంటున్నారు, ఈ అవగాహన చాలా పెంచేసారు.
విశ్వవిద్యాలయాల్లో జరుగుతున్న ఎలాంటి సెమినార్స్, సదస్సులు యూజీసీ ద్వారా జరుగుతుంటాయి? ఇవి సమాజానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి? ప్రభుత్వానికి ఏ రకంగా మార్గనిర్దేశకత్వం చేయగలుగుతాయని మీరు భావిస్తారు? చాలా ఉపయోగపడతాయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఏదైతే ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రజెంట్ అయ్యేవన్నీ కూడా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉంటాయి. అంటే మన వీళ్ళు ఒక 1-2 ఇయర్స్ దీని మీద చాలా స్టడీ చేసి ఉంటారు. ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని. సో వాళ్ళకు ఒక డీప్ ఇన్సైట్స్ ఉంటాయి. ఒక ఏదైతే మనకి ఇష్యూ ఉందో దాని మీద డీప్ ఇన్సైట్స్ ప్రజలకి కావాలి, గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ కావాలి. సో నా ఉద్దేశంలో గవర్నమెంట్ ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ మోర్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి, యూజీసీ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయాలి. చేయడం ఒకటే కాదు, ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ఏవైతే వీళ్ళ ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు అవగాహన పెంచుకోవాలి. గవర్నమెంట్ దాని గురించి వాళ్ళు ఎలాగ వాడుకోవాలి, వీటిని మోర్ కమిషన్ రీసెర్చ్ ఎలాగ ఇవ్వాలి వీళ్ళకు చేయడానికి, ఇవన్నీ కూడా పెంచాలి. నేటి సమాజంలో వ్యాపార రంగంలో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు అనేక అనైతిక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాయని రాయ్పూర్ ఐఐఎం ప్రొఫెసర్ మామిడి వర్ష పేర్కొన్నారు. రుణ యాప్లు, మార్కెటింగ్ వెబ్సైట్లు వంటి వాటితో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం తప్పించుకోవాలంటే సాధారణ ప్రజలు కూడా కనీస సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలని ఆమె దూరదర్శన్ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగాధిపతికి తెలిపారు. ప్రొఫెసర్ మామిడి వర్ష, ఐఐఎం రాయ్పూర్ నుంచి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో కామర్స్ మేనేజ్మెంట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సెమినార్లో యూజీసీ సదస్సులో పాల్గొనడానికి ఇచ్చేశారు. వారితో మనం ప్రత్యేకమైన ఈ ముఖాముఖి ఫేస్ టు ఫేస్. నమస్తే అండి. ఈ ప్రస్తుత సమాజ పరిణామ అభివృద్ధి క్రమంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతూ వచ్చింది, మారుతూ వచ్చింది. ఆనాటి ఇంటర్నెట్ నుండి ఈనాటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు మనం చాలా 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 పరిణామ క్రమం చూస్తూ వచ్చాం. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెటింగ్ అనలిటిక్స్ ఒకవైపు, డేటా వినియోగం మరొక వైపు, ఆన్లైన్ బిజినెస్ చాలా విస్తృతమైన నేపథ్యంలో ఇలాంటి సెమినార్ల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతవరకు ఉంది? ప్రజలకి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ద్వారా వచ్చే లబ్ధి ఎలా ఉంటుంది? ప్రభుత్వాలకి ఎలాంటి కొత్త విధానాలు, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానము, ఈ పాలసీ విధానాలు రూపొందించడం గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుంది సుమారు 25 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి. అయితే ఇప్పుడు కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అందిపుచ్చుకొని మరింత ముందుకెళ్ళడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఏపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ సెమినార్ ఈ అమరావతిలో జరగటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందా లేదా, మీరేమంటారు? ఇలాంటి సెమినార్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మన అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. మీరు బాగా అడిగారు. అంటే మార్కెటింగ్ అనలిటిక్స్లో ఆర్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ నుంచి కానీ వీటన్నిటిలో జనాలకి చాలా మటుకు తెలియదు. ఒక టెక్నాలజీ అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్మడానికి కానీ, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి కానీ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కానీ, ఈ కంపెనీస్ కానీ చాలా అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతాయి. డార్క్ ప్యాటర్న్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామని మనకు తెలీదు. వాళ్ళు మనల్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు. మనం ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా మనని డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఆ అవేర్నెస్ ఎవరికి లేదు. సో మనకు నార్మల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్సెస్ నుంచి ఏంటి అసలు అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి, గుడ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటి, బ్యాడ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటి అనేది బాగా తెలుస్తుంది. సో మనము దాన్ని ఎట్లా నష్టపోతారు జనాలు, మామూలుగా ఏదైనా లోన్ యాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వారు ఇంకేదైనా యాప్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఏదైనా మార్కెటింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ఫోకస్తోని మనుషుల్ని ఎట్లా తప్పుదో పట్టిస్తారు, మనం ఇవ్వకూడదు అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన నుంచి ఎలా రాబడతారు, ఇవన్నీ మనకి ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్మిటింగ్లో, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. సో దీన్ని అధిగమించడం ఒకవైపు, ప్రజలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం మరొక వైపు, పాలసీలు రూపొందించడం ఒకవైపు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లాంటివి ఈ పాలసీల్ని సరిగ్గా జనాలకి అర్థమయ్యేలా తీసుకెళ్ళడం ఒకవైపు. ఈ నేపథ్యంలో మీరు దీంట్లో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీరేం చెప్తారు టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఇష్యూస్? మనకు అసలు ఫస్ట్ టెక్నాలజీ పరంగా ఏమున్నాయి, టెక్నాలజీ పరంగా కంపెనీస్ ఏం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, దాన్ని ఎట్లా రాంగ్ ప్రాక్టీసెస్కి వాడతాయి అనేది మనకు తెలుసుకుని
ప్రజలందరికీ అది తెలియజేయగలిగితే, అంటే ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్సెస్ నుంచి ఎట్లా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కూడా మనం చెప్పగలిగితే ఆ ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మనం చాలా మటుకు అరికట్టొచ్చండి. రెండోది బ్యాంక్స్కి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నాయి అనేది జనాల వరకు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎవరికి తెలీదు. రీసెంట్లీ ఐఎమ్ రాయపూర్లో మేము ఈఎస్డిపి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాము. సో పార్టిసిపెంట్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా మినిస్ట్రీ నుంచి చాలా మాకు గ్రాంట్స్ అవి ఉంటాయి. బ్యాంకుకి వెళ్ళి తీసుకోవాలి అని అంటే మాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు తెలియదు అంటారు అంట. ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్సెస్ నుంచి వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఏమున్నాయి ఏమి లేవు, అసలు దేన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఎన్నో పథకాలు వస్తాయి గవర్నమెంట్ నుంచి, అన్నీ అందరికీ తెలియవు. సో ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ వీటన్నిటి ముఖ్య ఉద్దేశం అందరికీ తెలియపరచడం. సో అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని పరంగా మీరు అడిగిన 2 క్వశ్చన్స్కి కూడా బ్యాంకులు కానీ లేకపోతే జనాలు కానీ తప్పు ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడున్నా కూడా అవి కూడా తెలుసుకుంటేనే మనం ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాకుండా కాపాడొచ్చు. చాలా స్పష్టమైన, అవసరమైన, సమాజానికి, బహుళ ప్రపంచానికి, బయట వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడే సమాధానాలు మీరు చెప్పారు. అయితే మీరు ఐఐఎం రాయపూర్ నుంచి వచ్చారు కదా, దేశాభివృద్ధిలో యువతీ యువకుల్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఒకవైపు, దేశాభివృద్ధిలో మార్కెటింగ్, ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి తెలియజెప్పడంలో విద్యార్థులకి మరీ ముఖ్యంగా ఈ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎం నుంచి సుశిక్షితులై బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చేవారి గురించి మీరు వాళ్ళకి చెప్పే ముఖ్యాంశాలు ఏంటి? వాళ్ళు బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడతారు అని మీరు భావిస్తారు? మార్కెటింగ్ పరంగా అయితేనండి మేము చెప్పేవంతా థియరిటికల్గా ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఒక కంపెనీకి వాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గాను లేకపోతే మేనేజర్స్ గాను వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది చెప్తాము. వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సమాజానికి ఉపయోగపడాలంటే మటుకు టెక్నాలజీ పరంగా ఏం చేస్తున్నాయి కంపెనీస్ అనే అవేర్నెస్ మాత్రం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది కొంచెం నాకు అనిపిస్తుంది కొంచెం గ్యాప్ ఉంది అక్కడ. సమాజానికి ఉపయోగపడాలంటే ఒకటి మనం ఎంతసేపు ఐఐఎమ్స్ నుంచి కానీ ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి కానీ ఇంకొకరికి పని చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ని చాలా మటుకు డెవలప్ చేస్తున్నాము. సొంతగా వాళ్ళంతగా వాళ్ళు ఏదైనా పెట్టుకొని చేసే ఆంటర్‌ప్రెన్యూరల్ మైండ్ సెట్ని మనం ఇంకా అంతగా క్రియేట్ చేయట్లేదు. చాలా పుష్ ఉంది గవర్నమెంట్ నుంచి, కానీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మైండ్ సెట్ని మనం క్రియేట్ చేసి మీరు బయటకు వచ్చి సొంతగా మీ అంతగా మీరు ఇది చేయగలుగుతారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ని మనం ఇవ్వగలిగితే సమాజానికి కూడా వాళ్ళు బాగా ఉపయోగపడతారు అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఈ సదస్సు గురించి మీ అభిప్రాయం ఒక 2 మాటలు. వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఈ సదస్సులో అడ్వాన్సెస్ ఇన్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రైట్ టాపిక్ చూస్ చేసుకున్నారండి. ఎందుకంటే మామూలుగా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ టాపిక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ఏఎంఎల్ అంటాము, అంతకుమించి ఏం పోము. ఇప్పుడు జెన్ఏఐ గురించి ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా ఏం అడ్వాన్సెస్ వస్తున్నాయి, వాటిని మనం స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళకి, అండ్ సమాజానికి ఎట్లా ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది న్యూ అడ్వాన్సెస్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ ఫోకస్ నేను ఇప్పుడు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద పెడతాను కనుక చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే మామూలుగా అనుకోవడం జెన్ఏఐ వల్ల అందరికీ ఉద్యోగాలు పోతాయని అదని అనుకుంటారు, అది నిజం కాదు. అది ఒక రకమైన జాబ్స్ పోతాయి, ఇంకో రకమైన జాబ్స్ పుడతాయి. ఏ రకమైన జాబ్స్ పుడతాయో దాని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలిగితే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్కి కానీ లేదా సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉంటుంది. అంటే ఏఐ విస్తృతం అవటం, ఏఐ ప్రాచుర్యంలోకి రావటం, ఏఐని అందరూ తీసుకోవటం సందర్భంగా అంటే ఉద్యోగాలు పోయే పరిస్థితి, అభద్రతా భావంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని మీరు భావిస్తారు? అవును, ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే దీని నుంచి మనకు పాజిటివిటీ చాలా ఉంది. మనం ఎంతో ప్రొడక్టివ్గా అవ్వగలుగుతాము. అనవసరంగా గంటలు పెట్టి ఒక పని చేసే బదులు మనకి నిమిషాల్లో పని అయిపోతుందంటే ఇంకా మనం ప్రొడక్టివ్గా చేయగలుగుతాము. చేసే పనినే మళ్ళీ చేసి రిపిటేటివ్గా రిడెండెంట్ టాస్క్ చేయకుండా న్యూ థింగ్స్ చేయగలుగుతాము. సో దీని నుంచి చాలా అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీస్ దీన్ని బాగా వాడుకుంటున్నాయి కనుక ఈ యూత్కి కూడా దీని గురించి నేను యాజ్ అ టీచర్ మేము మాట్లాడినప్పుడు కూడా పిల్లల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తాము, మీరు ఎంతగా వాడకూడదని. ఏం అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినా అందరూ చేసేస్తున్నారేమో, వీళ్ళు సొంతంగా నేర్చుకోవట్లేదేమో అని కొంత మాకు కూడా ఉంటుంది ఇన్సెక్యూరిటీ, వీళ్ళు ఏం నేర్చుకోవట్లేదని. అది కాకుండా వాడుకొని కూడా అబ్యూస్ చేయకూడదు, కానీ బట్ దెన్ అంటిల్ యూ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇట్ సో మచ్ అది మనకు తెలియదు వీళ్ళు నిజంగా వాడగలుగుతారా, వీళ్ళు చేయగలుగుతారా అనేది. అది నేర్పడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి.
ఏఐ వల్ల ఏమి మనకేమి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఒక జాబ్ మార్కెట్కి రావడానికి పిల్లలకి కానీ లేకపోతే వాళ్ళు సొంతగా ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి కానీ మనకి ఏమి దోకా లేదు, నేర్చుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఏ విధంగా కూడా వాళ్ళు లేదు, దీని అభద్రతా భావానికి లోన్ అవ్వక్కర్లేదు, ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దీని నుంచి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది అండ్ చాలా ఎక్కువ చేయగలుగుతాం కూడా. ప్రొడక్టివ్గా మనం పని చేయగలుగుతాము, తక్కువ టైంలో చాలా ఎక్కువ అచీవ్ చేయొచ్చు. అండ్ చాలా నేను అన్నట్టుగా పాత జాబ్స్ ఉండకపోవచ్చు, కొత్త జాబ్స్ చాలా పుడతాయి. ఆ కొత్త జాబ్స్ ఏంటో తెలుసుకుని అందులో వీళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకోగలిగితే మనకి కొత్త స్టార్టప్స్ వస్తాయి, చాలా వాటికి చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవ్వగలుగుతారు వీళ్ళు. కృత్రిమ మేధ అన్ని రంగాల్లో విస్తరించిందని, దానిని సరైన విధంగా వినియోగించుకునే ఆర్థిక వ్యవస్థలు, సంస్థలు మిగిలిన వాటికంటే అద్భుత ప్రదర్శన చేయగలుగుతున్నాయని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ సంచాలకులు ఎస్ శ్రీనివాసమూర్తి అన్నారు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే నాకు భాగవతంలో బొమ్మర పోతనామార్చిలో ఒక పద్యం రాశారు. ఇందుగలడు అందలేడని సందేహం వలదు, చక్రి సర్వోపగతండు ఎందెంది వెతికి చూచిన అందదేయగలడు దానవాగ్ని కంటే అని ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుతున్న మాట నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రమేయం లేనిది ఏ సెక్టారు లేదు, ఏ ఇండస్ట్రీ లేదు. అందుకే అది సర్వాంతర్యామి అయింది. ఇప్పుడు ఓమ్నీ ప్రజెంట్, ఓమ్నీ పొటెంట్ అయింది. ఎవరైతే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకంటే బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలుగుతారు. అట్లాగే ఎకానమీస్ కూడా ఎవరైతే దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాయో ఆ ఎకానమీస్ కూడా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటాయని ఈ సమావేశం వల్ల అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకప్పుడు సమాజాన్ని ప్రభుత్వాలు, అధికారులు నడిపేవారని, కానీ ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధ, దాని సంబంధిత బ్లాక్ చైన్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వంటి అంశాల రాకతో ఈ ప్రపంచం సాంకేతిక వశమైపోయిందని దూరదర్శన్ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగాధిపతి నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో కార్యశాల సంచాలకులు ప్రొఫెసర్ శివరాం ప్రసాద్ తెలిపారు. ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీకి సంబంధించి యూజీసీ జాతీయ సెమినార్కి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ శివరాం ప్రసాద్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ యూజీసీ ప్రెస్టీజియస్ సెమినార్. సార్ చెప్పండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ దేశంలోనే కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం, పాలసీలు తీసుకోవటం, అదేవిధంగా ఈ పాలసీని ట్రాన్స్లేట్ చేసి జనబాహుళ్యంలోకి వెళ్ళే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో దేశాన్నే ఆకర్షిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ 2 రోజుల సెమినార్ ప్రాధాన్యత ఏమంటారు మీరు? ప్రపంచం చాలా టెక్నాలజికల్గా చాలా ముందుకెళ్తూ ఉంది. ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్స్ని పాలకులు, బ్యూరోక్రాట్స్ నడిపేవాళ్ళు. అయితే ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ, దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ కావచ్చు, దానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ చైన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఐఓటీ కావచ్చు, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా ర్యాంపెంట్గా డెవలప్ అయ్యి క్లౌడ్ ఓరియంటెడ్ ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి వచ్చినాయి. ఒకప్పుడు మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ అంటేనే ఒక గొప్ప విషయం. డేటాని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవటం, దాన్ని మళ్ళీ మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం, ఇలా చాలా టైం పట్టేది. అయితే ఇప్పుడు మనకు సంబంధం లేకుండా ఏఐ టెక్నాలజీస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్ ఏమైనాయి అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మన ప్రమేయం లేకుండా, మానవ ప్రమేయం లేకుండా డేటా అనేది గ్యాదర్ అవుతుంది. ఈ డేటా మొత్తం కూడా ఒక బిగ్ డేటాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ డేటాని అనలైజ్ చేయటం అనేది చాలా ఒకప్పుడు కష్టతరం. ఒకప్పుడు ఎంత కష్టతరం అంటే, ఇటు ఎకనామిక్స్లో కానీ ఎకనామెట్రిక్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది. ఆ ఎకనామెట్రిక్స్ మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే డేటాని అనలైజ్ చేయటం. ఆ డేటా వచ్చిన అనలైజేషన్ మీద, ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలాంటిదేమీ కాదు. ఎందుకంటే వండర్ఫుల్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినాయి, ఏఐ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్. ఆర్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, క్రాఫ్ట్ కావచ్చు, ఇలాంటి 2800 లాంగ్వేజెస్ డెవలప్ అయినాయి. వీటితో పాటు మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, డీప్ సీక్, డీప్ రీసెర్చ్, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్యాకేజెస్ మనకి అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. వీటితోటి డేటాని అనలైజ్ చేయటం ఈజీ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా
డేటాని రిట్రీవల్ కూడా చాలా ఇదైపోయింది. ఒకప్పుడు డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తర్వాత డేటా వేర్ హౌసింగ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. మనందరికీ తెలుసు, ఆధార్ కార్డ్స్ కానీ ఈ ఓటర్ డేటాబేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డేటా వేర్ హౌసింగ్ డేటా మార్క్ టెక్నాలజీస్ తోటి డెవలప్ చేశారు. దాని తర్వాత డేటా మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. అంటే అన్నోన్ డేటా నాలెడ్జ్ డిస్కవరీ అనేది తీసుకొచ్చారు. అంటే ఉన్న డేటాలో మనకు తెలియని కొత్త డేటాని మన వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు డేటా రిట్రీవల్ ఈజ్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది బికాజ్ ఆఫ్ ది సోఫిస్టికేటెడ్ ఏఐ టెక్నాలజీ. దీంట్లో భాగంగా ఈ యొక్క అసలు ఈరోజు డేటానే గవర్నెన్స్ చేసింది, డేటానే గవర్నమెంట్స్ నడిపిద్ది, డేటానే కంపెనీస్ని ఆర్గనైజ్ చేసిద్ది. ఒకప్పుడు కంపెనీ బోర్డ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళ డెసిషన్, ఇప్పుడు డెసిషన్ అనేది కూడా సిస్టమ్స్ తీసుకుంటాయి అన్నమాట. ద టైప్ ఆఫ్ ది డాష్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం దాన్ని. ఈ బిజినెస్ అంటే ఈ బిగ్ డేటాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసి హ్యావ్ డెవలప్డ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్సీ. ప్రొఫెసర్ శివరాం ప్రసాద్ గారు, ఒకప్పుడు విఎస్ఎన్ఎల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ఇండియాకి రావడం అనేది ఒక ఆశ్చర్యం. రాను రాను టెక్నాలజీ మారిపోతూ ఉంది. పరిణామ క్రమంలో, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన పరిణామ క్రమంలో మార్పులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం. ఈ వచ్చిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రభుత్వాలకి ఎంతవరకు దోహదపడవచ్చు? ప్రభుత్వం నుంచి మారుమూల ట్రైబల్స్ కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకు కానీ ఎంతవరకు ఉపయోగపడవచ్చు? విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగే ఇలాంటి సెమినార్స్, ఇలాంటి జాతీయ సెమినార్స్ కామన్ మ్యాన్కి, ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో ఉండే పరిశోధకుడికి, ప్రొఫెసర్స్కి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ని భర్తీ చేయడానికి ఇలాంటి సెమినార్స్ ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్న మీరు, మీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సెమినారు ఎంతవరకు దోహదపడుతుందని మీరు భావిస్తారు? అంటే మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది. రీజను అసలు మొదట మనం హ్యూమన్ రిసోర్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి టెక్నాలజీలో. ఫస్ట్ ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. టెక్నాలజీ వస్తుంది, డీటెయిల్ డివైడ్ ఇస్ మేజర్ ప్రాబ్లం. అంటే సిటిజన్స్గా ప్రపంచంలో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డివైడ్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఒకళ్ళు నాలెడ్జబుల్ వర్కర్సు, రెండో వాళ్ళు ఇగ్నోరెంట్ పీపుల్. దే లివింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ నుక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. వాళ్ళందరినీ ముందర మోటివేట్ చేయాలని ముందర టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయాలి. గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్నారు, ఒక గంగిరెద్దుని తీసుకొచ్చిన సంక్రాంతి సమయంలో చూసిన దాని ముందు గంగిరెద్దు ముందు కూడా గూగుల్ పే చేయొచ్చు అని పెట్టిన విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. గ్రామాల్లో కూడా ఇది చొచ్చుకుని పోయింది. ఈ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మన సెమినార్ ద్వారా గ్రాస్ రూట్స్కి వెళ్ళడానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు చెప్తారు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అసలు టెక్నాలజీ అనేది ర్యాంపెంట్గా ఉందండి. కాకపోతే ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఇంకా సింప్లిఫై కావాలి. రూరల్ ఏరియాకి, రిమోట్ ఏరియాస్కి అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ కావాలంటే మనకు సిమ్ కావాలి. ఇప్పుడు అసలు అదే డేటా ఇప్పుడు ఎలన్ మాస్క్ వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్ళి శాటిలైట్లో పెడుతున్నారు. శాటిలైట్లో పెట్టి వితౌట్ సిమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫోన్స్ ఆపరేటింగ్ డెసిషన్స్ మొత్తం అన్నీ మనం అప్లికేషన్స్ అన్నీ విత్ ఫోన్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద శాటిలైట్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు డేటా ఛార్జింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంది? ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా ప్రపంచంలో డెవలప్ కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చే వెహికల్స్ ఏంటంటే ఛార్జింగ్ అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఛార్జ్ అయిపోతాయి. డైరెక్ట్లీ దర్ గెట్టింగ్ ఆ రేస్ డైరెక్ట్లీ సన్ నుంచి తీసేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఛార్జ్ అయిపోతుంది. రీఛార్జ్ కూడా చేసే పని అవసరం లేదు, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మనకేంటంటే టెక్నాలజీ ఇంకా సింప్లిఫై అవుతుంది. కొన్ని మొనోఫలీస్ ఉన్నాయి. మొనోఫలీస్ మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళందరూ దర్ కలెక్టింగ్ మోర్ రాయల్టీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు దాని మీద హ్యూజ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. R&Dలో వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు. ఎలన్ మాస్క్ దానికి వచ్చిన సంపాదనలో ఆల్మోస్ట్ 40-50% R&D మీద పెట్టాడు. అన్ని కంపెనీస్ అటు పెట్టట్లేదు. మరి పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళంతా రాయల్టీ దాని మీద రీయింబర్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ ఇలా చూడండి, మీకు చిన్న ప్రోడక్టు ఇది డేటా డ్రైవెన్ బేస్డే. ఇది కూడా డేటా డ్రైవెన్ బేస్డ్ ఆటోమేషన్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ వెహికల్ వస్తుంది, అంటే వితౌట్ డ్రైవర్ ఆల్సో. కానీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంత ఉందో ఆ వెహికల్ అన్అఫోర్డబుల్ బై ద కామన్ మ్యాన్.
ఇన్ ఫ్యూచర్ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడంతా చూడండి, బైక్ ఆల్సో 1,80,000, 1,30,000, 40,000. ఇది ఫ్యూచరు ఇంక నేను అనుకోవటం ఇంకొక 4-5 సంవత్సరాలు ఇది 10,000, 5,000 ఇది ఎఫర్డబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. అంతే రీజన్ ఏంటంటే ఈ డేటా డ్రైవెన్ టెక్నాలజీ వన్స్ స్టార్టెడ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్, రైట్? అంటే సో మెనీ కంపెనీస్, సో మెనీ టెక్నోక్రాట్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్, సో మెనీ. అందుకనే మీరు చూడండి, వికసిత్ భారత్లో మేజర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్, నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ గివెన్ ప్రియారిటీ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ infrastructure is very less with compared to the America, compared to the Japan, China, right? Keep it in the mind. The government of India gear up, right? They want to actually fill the gap and focus on all these actually. Suppose now so many defense products manufacturing by our Indian companies, private companies also, Tata's involved, Reliance involved. So many foreign investors, direct investors also came over here for manufacturing a wonderful AI-based robotic products. Right, for the sake of that, we want to develop actually data. Data is actually data-driven oriented robots going to come. In future, right, governments not recruiting the army personnel, no, not require the Agni and other models, right? Future robo-oriented wars going to take place, right? Once upon a time, 30 years back, Star Wars program is great at the USA. Today, no Star Wars, different type of the other right models came over here. So this is actually, right, it will take a time to reach the masses, but now cost is very high. That's why affordable ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ డెఫినెట్లీ విల్ కమ్. అంటే రాను రాను ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ, విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఈ ప్రమాణాలు మారుతున్న కొద్దీ, సాంకేతిక విలువలతో కూడిన ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ రేట్ ఆఫ్ ప్రైస్, ఆ వస్తువులకు సంబంధించిన రేట్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని మీరు చెప్తుంటారు, అంతే? అవును సార్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు, పెద్ద కంపెనీస్, ఇప్పుడు HP కావచ్చు, లేకపోతే ఎలన్ మాస్క్ కంపెనీ కావచ్చు, లేకపోతే చాలా కొత్త కంపెనీస్ lakhs of the crores are investing on the generative AI మీద కొన్ని crores, కానీ బట్ where result is actually reimbursement is very, very less. That's why they prescribe the product very high cost. In future, so many manufacturers come. They have developed the right products with low cost. Then automatically it can reach the, initially purchasing a mobile phone is very difficult task. Today, almost all, even everyone, a common man, even ordinary persons also, a vendor, small fish vendors, right? They're also doing business with the help of the mobile phones. ఈ నెల 15వ తేదీన ముగింపు సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ANU రెక్టర్ ఆచార్య కె రత్నశీలామణి మాట్లాడుతూ, సమాచార ప్రసార రంగాల్లో మానవీయ కోణం అవసరమని, వాస్తవికత, విచక్షణ జ్ఞానంతో సమాచారాన్ని ప్రసారం చేయాలని పేర్కొన్నారు. The recent trends and advances and so on, because knowledge is always changing. It is always updating itself, and according to that, we also need to update ourselves, our awareness of recent advances and so on. That means, being open to different sources of knowledge, of information, and so on. So if that is one thing, business analytics and intelligence. So business trends in business, all that, I think Professor Simhachalam Garu told you how to think in those, how to be innovative, how to be new or novel in terms of your products, and also how to market them and so on. So apart from that, everyone, I think it is in the last 2 decades, 1 decade, everyone was talking about big data. See, for us, big data means data. We don't really go into the different aspects of that. Everyone was talking about big data, analytics, and so on. Statistics people, commerce people. Having data is very important, but making sense of it, analyzing that, categorizing that is very important. Unless we have that, it's not. It's of no use also. And we also know that the human mind is always
I mean, as the child grows up, the child doesn't learn only things one by one, one by one. Human minds have a way of generalizing things, categorizing things. Things of the same type, they try to categorize and generalize and so on. And I keep telling my students also, if you have to learn one by one, one by one, one by one, there's so much in this world, in the universe, that our lifetime won't be enough to understand, to get to know, to be aware of all the information that is in the world. So what we do is we categorize, we generalize. There are certain strategies we implement. The human mind or brain does that.